حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلے گا جیسے بادل ہوا کے ساتھ چلتا ہے۔ 1400 سال پہلے فاسٹسٹ ٹریول کیا تھا؟ تب فاسٹسٹ ٹریول تھا گھوڑا، اور گھوڑے کی رفتار ہے 50 کلومیٹر پر آور میکس۔ لیکن آج انٹرنیٹ، فائبر آپٹک، سپیڈ آف لائٹ، دنیا کے کسی بھی کونے سے ایک سیکنڈ کے اندر کسی اور کونے کی انفارمیشن حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ہلو گائز، میں ہوں نعمان۔ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں دی دجال سسٹم از آلریڈی بینگ بلڈ، اے آئی، ڈیپ فیکس اینڈ سرویلنس۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل انالیسس دیکھنے والی ہیں اس بارے میں ہم، کیا دجال جو کانا دجال ہے اس کی آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، کیا چل رہا ہے دنیا میں، تو اس پر نظر ڈالیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو، لیٹس گو۔ سن 2023 میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مفتی مینگ کی، دنیا کے سب سے مشہور اسلامک اسکالر، اور اس ویڈیو میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ امام مہدی آ گئے ہیں۔ I'm saying Al-Mahdi has appeared, although he has not yet become a current leader. لاکھوں لوگوں نے دیکھا، شیئر کیا، بلیو کیا، صرف پرابلم ایک تھی کہ وہ ویڈیو فیک تھی۔ اچھا، مفتی مینگ نے خود ٹویٹر پر آ کر لکھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو انہیں اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں خواب میں نہیں بتایا جائے گا کہ وہ امام مہدی ہیں، اور نہ ہی وہ ٹویٹر پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر آ کر اناؤنسمنٹ کریں گے۔ لیکن ان کی اس کلیریفیکیشن کے بعد بھی ویڈیوز کا سلسلہ نہیں رکا۔ ہر ہفتے ایک نیا آدمی اٹھتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ ایسے لوگ بھی اے آئی امیجز بنائے جاتے ہیں، ڈیپ فیکس بنتے ہیں، ٹک ٹاک پر ملینز آف ویوز آتے ہیں، اور ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے، کیا یہ واقعی امام مہدی ہے۔ یہ لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں، اور سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ یہ کنفیوژن ایگزیکٹلی وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ دجالی فتنے کا پہلا کام ہی یہی ہے کہ دنیا میں کنفیوژن پھیلانا تاکہ جھوٹ کو دنیا سچ ماننے لگے۔ لیکن اگر آپ اصل میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سائنس کون سے ہیں جو صحیح احادیث میں ہیں، وہ سائنس جو آج 2026 میں لٹرلی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، تو غور سے سنیں، کیونکہ یہ ویڈیو وہ ہے جو آپ کو مین سٹریم میڈیا کبھی نہیں بتائے گا۔ مین سٹریم میڈیا دجالی فتنے کو سپورٹ کرے گا اور آپ سے سچ چھپائے گا۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ This video is brought سے 1400 سال پہلے عرب کا صحرائی علاقہ، نہ کوئی سیٹلائٹ، نہ یونائٹڈ نیشنز، نہ کلائمیٹ سائنس۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک فرات خشک نہ ہو جائے اور اس کے نیچے سے سونا نہ نکل آئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7119 ہے اور صحیح مسلم کی 2894۔ 2024 میں یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آتی ہے کہ فرات ہر سال اپنا 30% پانی کھو رہا ہے۔ 2003 سے لے کر 2009 کے درمیان صرف 6 سال میں 144 کیوبک کلومیٹرز پانی غائب، اتنا پانی کہ ڈیڈ سی بھر جائے۔ ترکی نے 22 ڈیمز بنائے ہیں فرات کے اوپر، اور اب ترکی ٹیپ کو بند کرتا جا رہا ہے۔ عراق میں کسان پیاس سے مر رہے ہیں، سیریا میں پانی کی جنگ چل رہی ہے، اور 2040 تک کمپلیٹلی ڈرائی ہو جانے کا ایسٹیمیٹ ہے۔ لیکن حدیث صرف پانی کی بات نہیں کرتی، حدیث سونے کی بھی بات کرتی ہے۔ اس سونے کے لیے لوگ لڑیں گے، 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، اور ہر ایک کہے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا۔ 99% ڈیتھ ریٹ ایک ریور کے لیے۔ کیا وہ سونا لٹرل ہے؟ شاید۔ کیا وہ تیل ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ پانی ہے جو 2040 میں شاید سونے سے بھی ڈیفینیٹلی زیادہ مہنگا ہوگا؟ I don't know۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ سے ہے کہ 3 خلیفہ اس خزانے کے لیے لڑیں گے اور کوئی نہیں لے پائے گا۔ 3 رولرز۔ آج فرات پر کون کنٹرول چاہتا ہے؟ ترکی جو ڈیم سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، عراق جو پانی مانگ رہا ہے، اور سیریا جو سول وار کے بعد پاور ویکیوم میں ہے۔
दिसंबर 2024 में बशार अल असद की हुकूमत गिरती है, 50 साल की हुकूमत ख़त्म होती है। सीरिया में अब कौन बैठेगा, क्योंकि दमिश्क से एक इंसान ने उठना है, और ये वो आदमी है कि जिसका नाम हदीस में आता है। दमिश्क दुनिया का सबसे पुराना कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी है। 4000 साल से लोग यहाँ पर रहते आए हैं। इजिप्शियंस आए, असीरियंस आए, रोमन्स आए, क्रूसेडर्स आए, लेकिन दमिश्क कभी खाली नहीं हुआ। उमैयद मस्जिद का सफ़ेद मीनार, हदीस में लिखा है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ उतरेंगे। यानी दमिश्क सिर्फ एक शहर नहीं है, दमिश्क एंड टाइम्स का ग्राउंड ज़ीरो है। अब एक नाम समझें, सूफियानी। सुन्नी और शिया दोनों ट्रेडिशंस में इस नाम का जिक्र है। वो दमिश्क से उठेगा, शाम के 5 इलाकों पर कब्जा करेगा, दमिश्क, होम्स, हल्ब, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, और फिर वो मेहदी से लड़ेगा। यहाँ एक चीज़ समझें कि सूफियानी के बारे में स्कॉलर्स की राय मुख्तलिफ है। कुछ सुन्नी स्कॉलर्स जैसे अल्बानी इन अहादीस को ज़ईफ़ मानते हैं, और शिया ट्रेडिशंस में ये निशानियाँ कन्फर्म्ड हैं। मैं किसी मसलक की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं आपको वो ज्योग्राफी दिखा रहा हूँ जो आज एग्जिस्ट करती है। बशार अल असद की हुकूमत गिरती है, 50 साल की डिक्टेटर फैमिली ख़त्म हो जाती है, और आज सीरिया में क्या है? आज सीरिया कोलैप्स करने के बाद वैक्यूम से गुजर रहा है, और तारीख बताती है कि जब भी वैक्यूम क्रिएट होता है, हमेशा उस जगह को पूरा करने के लिए, पुर करने के लिए कोई ना कोई आता है। आपको आइसिस याद है? उन्होंने अपना एक मैगज़ीन निकाला, और उस मैगज़ीन का नाम था दाबिक। दाबिक शाम के एक गांव का नाम है, और हदीस में लिखा है कि वहाँ मलहमतुल कुबरा होगी, द ग्रेट बैटल, द आर्मगेडन। आइसिस समझती थी कि वो अहादीस को फुलफिल कर रहे हैं, वो गलत थे, लेकिन उन्हें पता था कि प्रोफेसी क्या है। और आज शाम एक खाली स्टेज है। सवाल ये है कि वो अगला कौन होगा जो इस तख्त पर बैठने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि इमाम मेहदी कहाँ से आएंगे। ईस्ट से आएंगे, खुरासान से आएंगे, और खुरासान का मतलब क्या है? खुरासान आज ये नाम ईरान के एक प्रोविंस का है, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में ये इलाका खुरासान बहुत बड़ा है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। और जब मैं ये हदीस पढ़ता हूँ कि मशरिक़ से सियाह झंडे आएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी ही ज़मीन की, मेरे ही इलाके की बात हो रही है। जब खुरासान से सियाह झंडे निकलेंगे तो उनकी तरफ जाओ, चाहे बर्फ़ पर घसीट कर ही जाना पड़े, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी मौजूद है। लेकिन यहाँ 1 मिनट के लिए रुकते हैं। ये हदीस सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाली अहादीस में से एक है। तालिबान ने इसे मिसयूज़ किया कि हम खुरासान से हैं, हमारे साथ आओ। आइसिस ने इसे यूज़ किया, अल-कायदा ने इसे इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अब्बासीद्स ने इसे 1300 साल पहले इस्तेमाल किया। और स्कॉलर्स की बात सुने तो इमाम इब्न अल-जोज़ी इसे फैब्रिकेशन कहते हैं, अल्बानी इसे मुनकिर कहकर रिजेक्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि फिर ये हदीस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि ज़ईफ़ हदीस का मतलब झूठ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसकी असनाद वीक हैं, चेन ऑफ नरेशन में मसला है। और जब सही हदीस जैसे फरात का सूखना इस ज्योग्राफी के साथ मैच करता है तो हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या कोई स्पेसिफिक ग्रुप इमाम मेहदी की आर्मी है? नहीं। तालिबान नहीं, आइसिस नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन ज्योग्राफी वो एग्जिस्ट करती है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और ये रीजन आज दुनिया का सबसे जियोपॉलिटिकली एक्टिव रीजन है। लेकिन इमाम मेहदी से पहले एक और चीज़ होनी ज़रूरी है, और वो चीज़ है दज्जाल का एक निज़ाम, दज्जाल का एक सिस्टम जो आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जो ऑलरेडी बन रहा है। अब वो बात करते हैं जो शायद आपको डरा दे। दज्जाल के बारे में हदीस में क्या लिखा है? हदीस में लिखा है कि वो दुनिया में इतनी तेज़ी से फैलेगा जैसे बादल हवा के साथ चलता है। 1400 साल पहले फास्टेस्ट ट्रैवल क्या था?
तब फास्टेस्ट ट्रैवल था घोड़ा, और घोड़े की रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर मैक्स। लेकिन आज इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक, स्पीड ऑफ लाइट, दुनिया के किसी भी कोने से एक सेकंड के अंदर किसी और कोने की इंफॉर्मेशन हासिल करना आसान हो गया। तो दज्जाल को अब घोड़े या खच्चर की शायद जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एल्गोरिदम है। हदीस में है कि दज्जाल लोगों से कहेगा कि मुझ पर ईमान लाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। जो मानेगा उसके लिए बारिश होगी, फसल होगी, और जो इनकार करेगा उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। फरवरी 2026 में कनाडा में ट्रकर्स ने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट की वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ। गवर्नमेंट से डिसएग्री किया तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एक बटन दबाया, बस एक बटन, और जितने ट्रकर्स थे उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए गए, सेविंग्स लॉक कर दी गई, उनकी मॉर्गेजेस ड्यू हो गई। कोई वार्निंग नहीं, कोई कोर्ट नहीं, सिर्फ एक क्लिक। और ये CBDC है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। आज दुनिया की 98% इकोनॉमीज इस पर काम कर रही हैं। हर ट्रांजैक्शन ट्रैक्ड, हर रुपया मॉनिटर्ड, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक क्लिक पर सब कुछ बंद कर दे कि मुझ पर ईमान लाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। अब शायद आपको ये बात ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आने लगेगी और अपने इर्द गिर्द नज़र आने लगेगी। अब यहाँ पर क्विकली समझते हैं कि दज्जाल का नाम है क्या। अल मसीह दज्जाल, द फॉल्स मसीह, द डिसीवर। उसकी पहली ताकत झूठ को सच बनाना है। और आज 2026 में AI एग्जैक्टली क्या कर रहा है? को सच बना रहा है भाई, सही बात है। किसी की भी वीडियो किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, रियल से फर्क नहीं कर सकते। 3 सेकंड की किसी की ऑडियो मिले तो पूरी आवाज कॉपी करके क्लोन की जा सकती है। मुर्दा लोगों की आवाज में नए मैसेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेड पीपल वुड बी टॉकिंग। और याद है मुफ्ती मेंग की वीडियो जिसका जिक्र इस वीडियो के आगाज में मैंने आपसे किया था, यानी फेक स्कॉलर्स पैदा किए जा सकते हैं। हदीस में है कि दज्जाल मुर्दा लोगों को जिंदा दिखाएगा, यानी हॉलोग्राम प्लस AI वॉइस प्लस डीप फेक, और ये सब मिलकर वो सिनेरियो बनाएंगे कि जहां आप अपने गुजरे हुए वालिदैन से बात करने के काबिल होंगे और आपको बिलीव कराया जाएगा कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब का सब सच है। दज्जाल की एक आंख होगी डिफेक्टिव, लेकिन वो सब कुछ देखेगा। 137 मुल्कों में आज फेशियल रिकग्निशन एक्टिव है। चाइना में हर कदम ट्रैक्ड होता है। ट्रेन टिकट लेने तक के लिए फेस स्कैन किया जाता है। सोशल क्रेडिट स्कोर अगर लो होगा तो ट्रैवल बैन लग जाएगा। UAE में हर बिल्डिंग में कैमरास मौजूद हैं, हर टैक्सी में कैमरास मौजूद हैं, हर मॉल में कैमरास मौजूद हैं, और न्यूरालिंक अब डायरेक्टली दिमाग से कनेक्ट होना उसके लिए पॉसिबल हो चुका है। दज्जाल को पहले हर जगह फिजिकली जाना पड़ेगा, पर अब वो हर स्क्रीन में मौजूद है, हर फोन से कनेक्टेड है, हर एल्गोरिदम का हिस्सा है। यानी सिस्टम तैयार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। पर सवाल ये है कि जब वो आएगा तब क्या आप तैयार होंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी रहनुमाई के लिए सिर्फ हमें बताया नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ प्रोटेक्शन भी दी है, और वो प्रोटेक्शन कुरान मजीद में मौजूद है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ वार्निंग्स नहीं दी हैं, प्रोटेक्शन भी दी है। जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि स्पेसिफिकली सूरह कहफ ही क्यों? क्योंकि इस सूरत में 4 ऐसे किस्से मौजूद हैं जो फितनों को कवर करते हैं। पहला, असहाबे कहफ, वो नौजवान जो अपना दीन बचाने के लिए एक गार में छुपे, यानी ईमान का फितना। फिर साहिबे बुगैर, 2 बागों का मालिक जो अपनी दौलत पर घमंड करता था, यानी दौलत का फितना। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लगता था कि वो सब कुछ जानते हैं, पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि वो नहीं जानते, यानी इल्म का फितना। और फिर ज़ुल्क़रनैन, वो बादशाह जिसके पास ताकत थी, लेकिन उसने उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इस्तेमाल किया, यानी ताकत का फितना। दज्जाल इन 4 फितनों का मास्टर होगा। वो आपका ईमान टेस्ट करेगा, आपको दौलत से लालच देगा,
آپ کو علمی دلائل سے کنفیوز کرے گا, آپ کو طاقت سے دھمکائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چاروں کا اینٹیڈوٹ ایک ہی صورت میں دے دیا ہے. وہ لوگ جو ٹک ٹاک پر فیک ویڈیوز بناتے ہیں اور پاکستان کے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز اور سوڈو انفلوئنسرز جو دجال کا ذکر اپنی کامیڈی میں کرتے ہیں اور کامیڈی کے لیے کرتے ہیں, ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے. ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مذاق کر کے آپ اپنے ہی دین کا مذاق بناتے ہیں. وہ لوگ جو ہر سال امام مہدی آ گئے ہیں اس نام کے ٹائٹلز کے ساتھ فیک ویڈیوز جان کر ریلیز کرتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی یہ وہی کنفیوژن ہے جو دجال کا پہلا ہتھیار ہے, کہ لوگ کنفیوز رہیں اور اصلی سائنس سے ان کے دھیان ہٹ جائیں, اصلی سگنلز وہ پکڑ نہ پائیں اور فیک ویڈیوز پر ریاکٹ کرتے رہیں. امام مہدی کب آئیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اپنی اولادوں کو شیطانی فتنے سے, دجالی فتنے سے اور سیٹنزم سے بچانا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تھا بھائی دجال کا سسٹم. بھائی جو بھی انہوں نے پوری ویڈیو کے اندر بتایا بہت ہی سیریس ہو گیا, ہم نے سنا اس کو, اور کافی کچھ مطلب تھوڑی جگہ ڈرانے والی بھی تھی, تھوڑی جگہ موٹیویشن بھی تھی کہ بھائی چلو کم سے کم کچھ تو مطلب قرآن کے اندر بھی دے رکھا ہے کہ بھائی اس سے بچنا کیسے ہے, خود کو بچانا کیسے ہے. لیکن جو بھی سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے نا دنیا کے اندر, جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا یار, اے آئی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی آواز, ان سے بات کرنا, یہ کبھی سوچا نہیں ہوگا. ابھی 2-4 سال پہلے تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی ٹائم آئے گا. اتنا گرو کرے گا اے آئی. جو دجال کرنے والا ہے جیسا آیا تھا ویسا اب یہ اے آئی ہو رہا ہے. ہاں, اور بہت ساری انہوں نے حدیثیں بھی اس میں دکھائی ہیں یار, اس کے قصے جو کہیں نہ کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی 100% پوری ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ سائنس آنا شروع کہہ سکتے ہو. جیسے وہ والی فرات کا پانی سوکھنا, ہاں یار وہ ہر سال بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے نیچے سونا نکلے گا, پھر اس کے لیے لڑائیاں ہوں گی جس میں سے 99 موتیں ہوں گی 100 لوگوں میں سے, مطلب 1% ہی کوئی بچے گا. جیسے ایسا اتنی خطرناک لڑائیاں ہوں گی اس کے لیے بھائی, پیچھے بھاگیں گے لوگ. اور یہ جو دیش ہیں آس پاس کے وہاں پر, تو ان کے اندر بھی بھائی ایک لیڈر جو ہوگا وہ پیدا ہوگا بھائی, اس کے لیے بھی جنگ ہوگی 3 میں سے. تو بہت سارے ایسے سائن ہیں جو مطلب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کچھ جنگیں بھی چل رہی ہیں, اور کچھ آپ دیکھو گے تو اسرائیل اور ان کا مقصد بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ رول کرنا چاہتے ہیں ان دیشوں پہ. کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے, یہودیوں کا تو سبھی کو پتہ ہے, مطلب مسلمس کو تو زیادہ تر پتہ ہی ہے کہ ان کا کیا مقصد رہتا ہے پیچھے, شیطانی مقصد جو ہے ان کے, جو ان کی مانیتائیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھائی دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے بھائی کچھ نہ کچھ اینڈ کی طرف جا رہی ہے دنیا. 2040 تک انہوں نے بتایا, مطلب کنفرمیشن کچھ ہے نہیں, لیکن حدیث اور قرآن کے بیس پر آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ نہ کچھ سائن ابھی ہمیں دکھائی دے رہے لگ گئے ہیں, جس سے بھائی بچنے کی ضرورت ہے. اے آئی سے تو بہت ہی زیادہ, مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اے آئی مطلب ایک آنکھ کانا دجال, اس سے بھی, ہاں اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے اس کو اے آئی سے, کہ اس کا ہی سسٹم بنا رہا ہے اے آئی جو آیا ہے. اور ابھی اے آئی اور ایڈوانس بھی ہونے والا ہے, کیا سین بننے والا ہے 10-20 سال میں, برا ہی لگنے والا ہے. مطلب ٹیکنالوجی تو بڑھ رہی ہے, اچھا لگتا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں, لیکن اگر ان سائنس کو دیکھو کہ بھائی قیامت کی طرف کو جا رہے ہیں تو برا لگتا ہے بھائی یہ چیزیں ہو ہی کیوں رہی ہیں. نارمل لائف بھی تو اچھی تھی پہلے, انٹرنیٹ تک ہی ٹھیک تھا سب کچھ. تو آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. اینڈ کرتے ہیں فی الحال ویڈیو کو, بائے بائے, ٹیک کیئر.